Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. arahato 모든 번뇌를 완전히 여의시오. 온갖 공양과 예경을 받으시만 하며 삼마 삼부ddhassa 사성제 진리를 비롯한 모든 법을 올바르게 스스로 깨달으신 다사 바가와도 그 정귀하신 부처님께 너무 절합니다. 예, 아나달라카나 숫다 경전 독송하겠습니다. 에와메수당 에가사야 Bhagava Varanasiyam Viharati Ize Badane Migadaye Tadarago Bhagava Panjavati Bhikkhu Amandesi Bhikkhavoti Padande Dide Bhikkhu Bhagavato Pajasosu Bhagava Idadavota Rubam Bhikkhave Ananda Rubam Jahidam Bhikkhave Adha Bhavesa Naidam Rupa Abadaya Samvadiya Labhe Taja Rupe Evame Rupa Hodu Evame Rupa Mahositi Yasamaja Ko Bhikkhave Rupa Anada Tasama Rupa Abadaya Samvadati Naja Labati Rupe Evame Rupa Hodu Evame Rupa Mahositi Vedana Anada Vedana Jahidam Bhikkhave Adha Bhavesa Naidam Vedana Abadaya Samvadiya Labhe Taja Vedanaya Evame Vedana Hodu Evame Vedana Mahositi Yasamaja Ko Bhikkhave Vedana Anada Tasama Vedana Abadaya Samvadati Naja Labati Vedanaya Evame Vedana Hodu Evame Vedana Mahositi Sanya Anada Sanya Jahidam Bhikkhave Adha Bhavesa Naidam Sanya Abadaya Samvadiya Labhe Taja Sanyaya Evame Sanya Hodu Evame Sanya Mahositi Yasamaja Ko Bhikkhave Sanya Anada Tasama Sanya Abadaya Samvadati Naja Labati Sanyaya Evame Sanya Hodu Evame Sanya Mahositi Sangara Anada Sangara Jahidam Bhikkhave Adha Bhavesa Naidam Sankara Abadaya Samvadiyo Labhe Taja Sankharesu Evame Sankhara Hundu Evame Sankhara Mahisundi
Yazamaja ko bhikkhave sankhara anada tasama sankhara abadaya samvadanti na ja labadi sankharesu Ewame sankhara hundu Ewame sankhara mahi sondi Vinyana anada Vinyana jahidam bhikkhave ada abhavesa Naidam anandadaya Samvadeya Labhetaja vinyane Ewame Hodu Ewame vinyana mahositi Yazamaja ko bhikkhave Vinyana anada Tasama vinyana abadaya samvadadi Naja labadi vinyane Ewame vinyana hodu Ewame vinyana mahositi Tange manyata bhikkhave Rupa neja wa aneja wadi aneja bande Yambana neja dukha wa tan sukha wadi dukha bande Yambana neja dukha viparita madama Kalanuda samanubasito Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Vedana nejawa anejawadi Anejam bandi Davana nejam Dukawa Sukawadi Dukam bandi Yambana neja Dukha viparita madama Kalanuda samanubasito Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Sanya nejawa anejawadi Anejam bandi Yambana neja Dukawada sukawadi Dukam bandi Yambana neja Dukha viparita madama Kalanuda samanubasito Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Sanghara nejawa anejawadi Anejam bande Yambana neja Dukhawa sukhavadi Dukham bande Yambana neja Dukha viparina madama Kalanuda samanubasito Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Vinyana nejawa anejawadi Anejam bande Yabana neja Dukhawa sukhavadi Dukham bande Yabana neja Dukha viparita madama Kalanuda samanubasito Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Tasamatiha bhikkhave Yangi rupa adida nagada pajopana Ajadawa Vedawa Olarigawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yandudite Santikewa Sabaruba Nedamama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yada Buddha Sama Panyaya Databang
야가지 웨라나 아디다 나가다 빠져바나 아자다와 베이다와 올라리가와 수쿠마와 히나와 바니다와 야두레 산디케와 사바 웨라나 네다마마 네소하 마스미 나 메소 아다디 에와 메단 야타 부단 삼마 파냐야 다타밤 야가지 사냐 아디다 나가다 빠져바나 아자다와 베다와 올라리가와 수쿠마와 히나와 바니다와 야두레 산디케와 사바사냐 네다마마 네소하 마스미 나 메소 아다디 에와 메단 야타 부단 삼마 파냐야 다타밤 예게지 상카라 아디다 나가다 빠져바나 아자다와 베이다와 올라리가와 수쿠마와 히나와 바니다와 예두레 산디케와 사바 상카라 네다마마 네소하 마스미 나 메소 아다디 에와 메단 야타 부단 삼마 파냐야 다타밤 양겐지 위냐나 아디다 나가다 빠져바나 아자다와 베다와 올라리가와 수쿠마와 히나와 바니다와 야두레 산디케와 사바 위냐나 네다마마 네소하 마스미 나 메소 아다디 에와 메단 야타 부단 삼마 파냐야 다타밤 에와 바산 베가웨 수다와 아리야 사와고 루바 사메 비 네베인다디 웨라나야 비 네베인다디 사냐야 비 네베인다디 상가레 수비 네베인다디 웨냐나 사메 비 네베인다디 네베인다 위라자디 위라가 위모자디 위모다 사메 위모다 미디 냐나 호디 히나자디 우시담 브라마자리얌 가단가라니야 나바라 이다다야디 파자나디디 이다마와자 바가와 아다마나 반자 웨기야 베고 바가와도 바시단 아비난동디 이마 사메 자파나 위야카라나 사메 반야마니 반자와기야나 베구나 아누바라야 아사웨 제다니 위모쟁 수디 아나다 라카나 소다 네티 아두 사두네 자아인가 무아인가 이런 우리 수대시 과정의 내용을 가지고 우리 무아로 공부합니다. 부처님 가르침의 핵심. 온 세상 모든 종교들이 모든 철학, 모든 믿음이 자아 이야기하고 있을 때 오로지 부처님만이 사실대로 꿰뚫어 아시고 세상에 전달하시는 무아이라는 진리. 우리 모두가 아상, 아경을
인한 이기심으로 살기 때문에 모든 괴로움과 고통이 그 이기심에서 비롯되는 거고, 그 문제를 부처님께서 사실대로 알고, 우리가 어리석으면은 사견이 생길 거고, 어리석지 않아야 지혜가 생겨야 사견을 버릴 수 있을 거고, 사견 중에도 제일 뿌리가 대군, 큰 뿌리가 악경은, 사견 중에도 제일 뿌리가 대군, 그 악경을 우리가 알고 있어야 응? 무아이라는 걸 이해할 수 있고, 그 악경을 알고 무아의 정신으로 악경을 우리가 대응해야 이기심에서 벗어나 이타심으로 생로병사 삼세 윤회 모든 고통에서 벗어날 수 있다. 이것이 본론이 우리 이 공부를 하는 핵심 이야기. 그래서 그 무아를 알기 위해서 자아를 먼저 이해시키고 있어요. 우리가 나이라고 자아이라고 생각하는 것이 무엇인가? 그 이야기를 소이라는 우리가 말하는 영혼 이야기를 했고, 그리고 오온 이야기를 했어요. 오온. 그러니까 영혼이고 오온이고, 그리고 사카야 데이티 유신경이라는 이야기를 조금 소개했어요. 그리고 지난 강의에는 빠냐띠와 파라마타, 개념과 실제라는 걸 조금 설명했어요. 그 모든 것이 무아를 이해하기 전에 부처님께서 아경, 아상이라는 것이 무엇을 말하고 있는지 먼저 우리가 이해하려고 하고 있는 거예요. 지난 강의에 우리가 했던 이야기에 개념적인 이야기들이 우리가 차등차로 말하면은 그 차등차이라는 것이 사실 있는가? 차등차로 우리가 집합체로 되어 있을 때 여러 가지가 모아 있을 때 타이어, 엔진, 보디, 스티어링 이런 여러 가지 크롬, 피스팅 이런 차등차의 부품들이 2만 개 정도 있다고 해요. 그런 거 집합돼서 다 연결시키는 상태에서 자동차로 말하는 거. 진짜 무엇이 자동차이냐로 하나하나씩 해체해 볼 때, 자동차로 할 수 있는 거 없는 거. 그것이 무엇을 말하냐면은 개념과 실제가 거리가 있다. 우리가 사람이라고, 남자이라고, 여자이라고, 김누구, 이누구로 말하되 그런 거 개념이에요. 개념, 이름. 그러면 그런 것을 실제냐로 할 때는 사람이라는 실제가 무엇인가? 이렇게 할 때는 거리감이 생길 수밖에 없는 거예요. 그 나가세나 스님하고 밀린다 왕 두 번의 대화 속에서도 우리가 그 이야기를 했고, 다른 여러 가지 이야기들이 했어요. 그리고 다음에 우리가 그 미드마루 이야기할 때는 그 개념을 구체적으로 공부할 거예요. 지금은 우리가 그 시작이기 때문에 너무 깊이 가버리면은 공부가 너무 어렵다 이런 생각이 있을 수가 있어요. 그래서 대충 이해할 수 있는 기본 이야기를 먼저 하는 거예요. 그래서 지난 강의에 이어서 조금 이렇게 설명을 하자면은 실천 수행을 조금 같이 이야기해 보려고 해요. 우리가 실천 수행할 때 이 개념이라는 단계에서 실제라는 단계를 어떻게 들어가는지. 예를 들면은 뭐 수행을 그런 식으로 해보는 사람이 있고 안 해보는 사람이 있겠지만 일단 해보는 사람들이 경험으로 이야기하자면 우리가 경행할 때 오른발 걷다 왼발 걷다 이렇게
관찰한다로 쳐요. 그러면 처음에는 오른발, 왼발이라는 단어에 의해 매여 있을 수밖에 없어요. 오른발 걷다, 왼발 걷다 할 때 오른발, 왼발. 그러면 오른발, 왼발이라는 단어를 가지고 오른쪽 발다리, 왼쪽 발다리를 집중을 해요. 그럼 핵심은 오른발, 왼발이라는 단어가 수행의 핵심 대상이 아니에요. 이 발다리가 움직이는 그 움직임이 대상이에요. 그러면은 한국말로 오른발 걷다, 왼발 걷다 하자면 우리မြန်မာ말하면 또 달라요. 영어로 하면 또 달라요. 일본어로 하면 또 달라. 미국, 프랑스어로 하면 또 다르겠죠. 그럼 무슨 말을 하고 싶으냐? 실제는 누가 걸었든, 미국 사람이 걸었든, 영마 사람이 걸었든, 한국 사람이 걸었든, 실제는 이 다리의 움직임이 실제예요. 그러나 우리는 워킹을 하던가, 레프트 라이트를 하던가, 오른발 왼발 하던가, 이 단어는 여러 가지 할 수 있어요. 이해하시죠? 개념과 실제의 차이를 말하는 거예요. 그 모든 수행자가 자기 나라 언어를 이야기하면서 오른발 왼발을 집중하고 있을 때 수행의 핵심은 이 움직이고 있는 물질을 알려고 하고 있는 거예요. 물질. 이 물질. 이 물질을 움직이게 하고 있는 이 정신을 알려고 하고 있는 거예요. 그러니까 무지 정신은 실제예요. 무지 정신은 실제인데 오른발 왼발 이런 거는 틀렸다고는 할 수 없어요. 그렇지만 실제하고 거리감이 생기는 건 사실이잖아요. 영어로 말할 때하고 한국어로 말할 때하고 일본어, 미얀마어 다 달라요. 그런데 그 모든 수행자가 알고 있는 거는 뭐예요? 오른쪽 다리가 들고 나갔다가 내리다가 또 들고 왼쪽 다리가 들고 나가고 내리다가 이 과정을 집중하고 있는 건 똑같아요. 그 과정 속에 아는 거로 사실은 똑같아요. 물질을 알고 정신을 알고 걷고자 하고 있는 그 정신적 과정과 움직이 그 걷고자라는 이 정신적 과정에 따라 움직이게 되는 무지적 과정 이 두 가지밖에 없어요. 그러면은 실제는 무지 정신인데 우리는 한국말로 오른발 왼발 하다가 영어로 left right 하다가 뭐 이렇게 여러 가지 하고 있는 그런 개념과 실제의 차이에서 첫 번째는 단어이라는 것, 말이라는 것, 소리라는 것이 있어요. 그 개념이 다음에 깨져요. 어느 나라 사람이건 수행하다 보면은 그 단어가 다음에 별로 신경 쓰이지 않아요. 오른발 왼발 해도 아는 거는 이 움직임, 풍대, 무거워하면 무거운 지대, 따뜻하면 화대 이런 실제로 가게 돼 있어요. 그래서 첫째 이름이라는 아니면 단어이라는 언어이라는 개념이 한 겹 있어요. 배를 부는 사람도 생각해 보세요. 한국말로는 물음 꺼짐을 하지요. 그 다른 나라 사람한테 물음 꺼짐 말하면 모르잖아요. 한국어는 물음 꺼짐 하면서 뭐를 알아요? 배가 물러왔다가 쑥 들어가서 꺼지는 거 알아요. 그럼 영국 사람이 해도 마찬가지예요. rise and fall 이렇게 합니다. rise and 할 때 자기는 뭐를 알아요? 자기 언어는 rise and fall인데 아는 건 똑같잖아요. 우리하고 똑같이 배가 이렇게 불러가는 거 알거나 꺼지는 거 알고나 똑같대요. 미얀마 사람은 마찬가지고 일본 사람 마찬가지. 자기 언어로 말하지만 아는 거는 이 배 움직이를 알 거예요. 마찬가지죠. 들숨 날숨, breathe in, breathe out 했던 거 영어로, 일본어로 하고 한국어로 하고 들숨 날숨 미얀마어로 하고 그래도 아는 거는 뭐예요? 이 들어가는 나가는 소음을 아는 거예요. 그러면은 개념과 실제가 거리가 있다. 우리는 개념 속에 살아요. 개념 속에 살기 때문에 우리는 실제하고 조금 거리감이 두고 사는 거죠. 그래서 실천수행은 뭐 하는 거냐? 실천수행은 그 실제를 알려고 하고 있는 거예요. 그래서 무아와 자아로 거기서 거리감이 생길 수 있어요. 자아는 실제로 잘 모르면 자아가 굳어져요. 실제로 알면 알수록 자아가 무너져요. 그래서 개념과 실제로 우리한테 중요합니다. 우리의 공부에. 너무 개념에 매여 있으면은 아상이라는 것이
굳어질 수밖에 없다. 실제로 파고 들어가면 들어갈수록 아상이 무너질 수밖에 없다라는 그 원리를 우리가 조금 이해해야 돼. 실제로 똑같이 알고 있어요. 배가 물러가고 꺼지고 그 움직임, 풍대의 움직임을 한국 사람도 알고, 미얀마 사람도 알고, 영국 사람도 알고, 그 누구는 수행하면 아는데 단어는 여러 가지 해요. 단어는 다 달라요. 그러면 뭐가 사실이에요? 단어가 사실이냐, 언어가 사실이냐, 그 풍대의 움직임이 사실이냐. 이렇게 말하면 풍대의 움직임이 사실이잖아. 실제. 그렇다고 한국 사람이 영국 사람한테 rise and fall 아니야. 부름 꺼짐이 맞아. 이렇게 하고 있으면 안 되잖아. 그래서 우리가 이 무아와 자아를 공부할 때, 이 거기서 혼동 오면 안 된다고 말하고 싶은 거예요. 개념은 개념 세계에서 봐야 되고, 실제는 실제 세계에 봐야 돼. 여러분, 물 한 잔 주세요로 말하는 거고, H2O 한 잔 주세요로 말하는 거 조금 이상하잖아. 우리는 H2O 한 잔 주세요로 말하면 안 되잖아. H2O는 우리 과학적인 이야기이잖아. 그러면은, 그렇다고 H2O로 틀린 거 아니고, 물도 틀린 거 아니에요. 그러면은 우리가 아와 무아 이야기할 때, 개념 속에서 우리 세간의 이야기할 때는 나, 너, 남자, 여자 이런 거를 없앨 수는 없어요. 그죠? 무아이라는 거는 그런 차원에 말하고 있는 거 아니고 그런 다이멘션에 말하는 거 아니고 아까 제가 말하고 있는 것처럼 부름 꺼짐, rise and fallen 이런 상태에 말하고 있는 거 아니고 실제는 뭐냐? 움직임. 오른발, 왼발, left, right 이런 거 말하는 거 아니라 실제는 뭐냐? 움직임. 다리의 움직임, 배의 움직임, 들숨날숨. 그런 실제로 볼 때는 무아이라는 거 붙이는 게 해서 말하는 거. 이 두 가지가 그 처음에 이야기했어요. 사무디 사자, 파라마타 사자 두 가지가 있어요. 사무디 사자가 있고 파라마타 사자가 있고 사무디는 개념적으로 우리가 동의하면은 이런 거를 컵으로 부르자. 이런 거 장이라고 부르자. 그러면 장이 되는 거, 영어로 컵이 되는 거. 미얀마 말로는 미얀마 말이 되는 거, 일본어로 되는 거. 그러면 그 어느 사람들이 동의하면은 이름을 매기면은 그 이름이 우리 언어 속에 들어가면서 우리가 쓰게 돼요. 그런 개념하고 그 개념이 갖고 있는 의미, 뜻, 실제는 거리가 있다. 그거를 먼저 여러분들이 머릿속에 있어야 돼요. 그거를 머릿속에 두고 이런 이야기들이 들어봐야 혼동이 안 오는 거예요. 아, 지금은 실제의 상태로 말하고 있다. 개념의 상태로 말하고 있다. 그렇지만 개념은 아무나 쉽게 아는데 실제는 아무나 알지 못해요. 그래서 실제 이야기가 좀 어려운 이유가 그거예요. 그래서 단계별로 설명하고 있는 거예요. 그래서 첫 번째 수행할 때 우리는 언어이라는 벽이 있다. 단어이라는 개념이 있다. 그 개념을 넘어서 실제로 들어갈 때 첫 번째 그 나마 빠냐띠로 말해요. 나마 빠냐띠 단어, 개념, 언어 그런 벽이 깨지면서 이 나무의 껍질을 까는 것 같아요. 나무 껍질 까는 것처럼 첫 번째로 깠어요. 첫 번째 겹을 깠어요. 두 번째 겹이 뭐가 있어요? 모양. 걷고 있으면 우리는 모양이 눈으로 안파로 느껴져요. 보이는 가지면 오르막 걷다 하면 이 발가락이나 뭐 발모이나 뭐 무릎이나 이 그 발바닥이나 종아리나 이런 다리 모양들이 우리 마음속에 남아 있잖아요. 개념으로 우리가 다리는 이런 모습이다. 이런 다리다. 오르막 걷다 오르막 걷다 어떤 사람은 진짜 눈으로 보고 있어요. 수행하면 보고 필요 없어요. 눈은 그냥 이 머리는 곧게 세우고 눈은 밑에로 보지만 이렇게 고개 숙여지 않아요. 그 수행은 눈으로 보는 거 아니에요. 그렇지만 우리 마음속에 사진 찍어 넣는 듯이 모양 개념들이 많이 남아 있어요. 모양은 개념입니다. 배로 마찬가지죠. 눈 감고 수행하는데도 눈이 배 쪽으로 힘주고 있어요. 배를 집중하려고 하니까 눈이 배 쪽으로 가고 있어요. 코 보는 사람도 호흡을 보는 사람은 눈이 이렇게 코로 향하고 있어요. 눈으로 보는 거 아닌데
우리가 습관적으로 수행할 때 그렇게 신경 쓰여 있어요. 그래서 막 눈이 여기서 막 쪼이는 사람들이 있어 수행하면 그는 논력이 오버돼. 마음으로 보는 건데 우리가 힘쓰고 있단 말이죠. 그런 걸 알고 계셔야 그러면 제가 하고 싶은 말은 들썩날썩 볼 때로 코 모양이나 뭐 콧구멍이나 입술이나 이런 모양들이 공기가 닿는 이런 그 모양적인 발타리 모양, 배 모양 그런 건 다 개념이에요. 그 개념으로 차차 없어져요. 수행하다 보면은 그런 거 없어져. 없어지면서 그 에너지, 이 물질적인 실제만 남아 있어요. 배이라면 배 모양보다 크기 작기보다 이렇게 막 이렇게 밀어넣는 힘 갖고 푹 꺼지면서 이렇게 쑥 이렇게 내려가고 밀어내리는 당기고 밀고 이런 풍대의 힘들이 그런 식으로 파고 들어가요. 개념과 실제, 개념은 껍질껍질같대요. 껍질을 까고 안에 심이 있는 것 같아요. 그 심은 실제예요. 실제는 누가 알아도 똑같아요. 그 실제를 말로 표현할 때는 다 달랄 수 있어요. 그건 어쩔 수 없어요. 나라가 다르고 언어가 다르면은 본인이 아는 실제로 말로 표현하면은 다 각각 다를 수 있어요. 그리고 말로 표현하는 거는 부처님만 완벽해요. 아라한은 완벽하지 않아요. 부처님만 실제로 말로 표현할 때 제일 완벽하게 할 수 있는 것이 부처님 뿐이에요. 그래서 그 말이 중요하지 않아요. 무아를 이해하기 위해서 우리가 왜 아상이 생기고 무아를 왜 모르냐 이런 기업들이 있다고 말하고 있는 거예요. 언어의 벽이 있고 단어의 벽이 있고 그 언어이라는 개념이 있고 모양이라는 개념들이 있고 그런 개념들이 깨지면은 또 어떤 개념이 남아있냐? 네 가지 가나이라고 있어요. 네 가지 가나. 가나는 그, 이, 덩어리가 되어 있는 거 말하는 덩어리. 덩어리도 있고, 뭐 대학생들이 동아리, 뭐, 이런 동아리잖아. 똑같은 사람끼리 모아놓은 거 이런 것처럼. 그래서 동아리든 덩아리든, 가나는 이렇게 돌처럼 단단하게 이렇게 모아 있는 상태를 말하는 거예요. 그래서 한 가지가 아니라 여러 가지가 모아 있는 상태. 그 모아는 거 네 가지 있어요. 내가 오르막 걷다, 왼박 걷다 이런 단어에 별로 이제 신경 안 써. 발다리 모양에 신경 안 써. 그랬지만 이 걸음이라는 속에서 내가 알고 있는 것이 갓나예요. 진짜 깔끔하게 내가 이렇게 해체해서 아는 거 아니라 다 섞어 있어요. 지대, 수대, 화대, 풍대 뭐 이것저것 다 섞어 있는 상태는 사무하 가나이라고 말해요. 사무하 가나. 제가 이렇게 말하면은 마음속으로 아니면 소리 내서로 따라 해야 돼. 그러면 다음에 1년 정도 지나가면 여러분들이 발리를 많이 익숙해져요. 그래서 발리 단어들이 쉽게 들어가고 쉽게 기억할 수 있어요. 그래서 한 번, 두 번, 언어는 그런 거예요. 듣고 따라 해야 돼요. 그것이 제일 우리 뇌가 자연스럽게 이 수상행시 중에 상이 자연스럽게 이 스며들게 해요. 그러면 자연스럽게 이 발리 어디 나오면 내가 알게 되는 사무하 간나. 사무하 간나라는 것이 집합체로 말하는 지수, 화폰. 내가 물질을 알아도 깔끔하게 지대만 깔끔하게 알고 수대만 깔끔하게 아는 거 아니라 집합체로 알아. 처음에는 집합체로. 그거를 실제로 들어가는데 실제가 완전히 깔끔하게 아는 거 아니라 집합체로 안다. 그거 사무하 간나. 가나가 그 덩어리로 말하는 거예요. 여러 가지 물질들이 덩어리로 알고 마음도 마찬가지예요. 마음과 지드시가들이 덩어리로 알아요. 그러면 우리의 지혜가 아직까지 이렇게 깨끗하지 않죠. 무아이라는 거 아는 정도로 깨끗하지 않아요. 그렇지만 계속 수행자가 관찰하고 있으면 매 순간 있는 그대로 계속 관찰하고 있으면 집중이 더 좋아지면은
서무화가나가 깨져요. 그렇지만 그렇게 깨자 가나하고 아라마나 가나이라는 거 정신적으로 동아리가 되고 있는 것도 있어요. 깨자는 예를 들면 볼 때 보는 일을 마음들이 다 같이 하고 있어요. 그냥 마음으로 우리가 동아리로 알아요. 한 마음 같이 보여요. 사실은 안에 여러 개가 같이 하고 있어요. 예를 들어 본다면은 마음의 상태 7가지야 최소한 같이 8개가 일해요. 근데 우리는 하나만 알아요. 본다. 그러니까 어떻게 돼? 내가 본다로 되버린 거지. 응? 내가 해체해서 모르기 때문에. 그래서 그거는 하는 일이 동아리로 되어 있는 거예요. 보는 일을 여러 개가 같이 해요. 너무 단합적으로 같이 하니까 나는 하나만 알아요. 동아리로 안단 말이죠. 그거는 깨자 가나로 말해요. 하는 일, 깨자가 일이에요. 깨자 가나. 하는 일이 동아리로 되어 있어요. 덩어리로. 그러니까 우리가 지혜가 깨끗하지 않아. 그래서 무화를 몰라. 화면 내가 본다. 소리 들으면 내가 들었다. 이런 식으로 우리가 이 마음이 집합체로 인하는 거 보면서 그거를 분석적으로 우리 지혜가 꿰뚫어 보지 못하니까 나를 생각한단 말이죠. 또 하나는 아라마나 가나. 대상로 우리가 하나로 알아요. 보면은 그 형상이 이렇게 하나로 알아. 소리 들으면 소리도 계속 그 소리가 계속 있는 같이. 냄새 맡아도. 왜냐면은 한 대상에 한 마음이 그렇게 같이 보고 듣고 하고 있으면 사실은 여러 개가 일하는데 우리는 한 가지만 알아요. 분석적으로 보지 못해. 자동차로 우리가 자동차만 알아. 자동차 안에 있는 2만 개의 부품들이 볼 수 없다 이런 거예요. 그런 식이기 때문에 자동차는 움직이는 거지요. 차는 탈 수 있죠. 이렇게만 아는 거예요. 근데 진짜 해체해 보니까 자동차가 없어. 그런 것처럼 우리의 무지 정신을 계속해서 보면은 내가 걷고자 할 때 그 걷고자라는 마음속에는 여러 개가 있는 거예요. 마음 상태들이. 그런 거를 해체해서 보면 우리가 깨자 가나가 깨진다는 말이에요. 깨자 가나. 대상에 대한으로 해체해서 보지 않으면은 대상도 하나 다음에 하나예요. 하나 다음에 하나. 그거를 해체해서 보면 우리가 어떻게 알아요? 아라마나 가나가 깨지면서 알아요. 그래서 3가지 이야기했어요. 사무하 가나, 깨자 가나, 아라마나 가나. 아라마나는 대상이에요. 깨자는 하는 일, 보는 일, 듣는 일, 냄새 맡는 일. 그런 일들이 할 때 통합적으로 같이 하기 때문에 마음을 우리가 하나로 알아요. 사실은 여러 개가 하는 다음에 수행하다가 알게 될 거예요. 그리고 아라마나가나 대상도 하나로 알아요. 그리고 마지막에는 제일 중요한 산뜻띠가나 되게 중요합니다. 산뜻나 산뜻띠는 상속이라고 번역합니다. 상속. 상속이라는 것이 뭐냐면 하나가 아니에요. 여러 개 있는데 우리는 그거를 이렇게 잘라서 볼 줄 모르기 때문에 하나를 착각해요. 예를 들면은 조금 거리가 있는 2, 3m 거리를 두고 보니까 내가 까만 줄이 보여요. 여기 까만 줄이 있네? 끈 같아. 아니면 머리카락 같다. 이렇게 생각할 수 있어요. 가까이 보니까 까만 개미들이에요. 개미들이 100마리, 1000마리 가고 있는데 오는 줄이 있고 가는 줄이 있고 그 개미들이 꼬리를 물고 물고 가고 있으니까 나는 멀리에서 보니까 까만 줄이 보여. 우리는 항상 그렇게 보는 거예요. 태어날 때부터 내 마음도 그렇게 한 마음이 줄이 되어 있고 무지로 줄이 되어 있고 그렇지만 수행자가 수행하다가 무지정신의 속도가 되게 빨라요. 내 지혜는 너무 느립니다. 그러니까 줄같이 수행하다가 집중이 좋아져서 지혜 개발이 돼요. 그러니까 이 지혜가 아주 예리해지니까 이 무지들이 나를 구제만 못하고 무지 하나 다음에 하나예요. 정신적도 마음이 하나 다음에 하나예요. 그걸 내가 이렇게 개미를
한마디 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 이렇게 따라 보이는 같이 정신적 과정과 무지적 과정이 그런 식으로 산속 하나 다음에 하나, 어? 이 꼬리를 물고 물고 생겼다가 사라졌다가 생겼다 사라지는데 사라지는 꼴과 그 꼬리와 그 꼬리를 물고 새로 생겨나는 그 시작 그런 거를 보게 되는 거예요. 그러면은 마지막 산타디가나 그 산속이라는 그 연이 이어서 생묘 과정이 무지로 그렇다, 정신은 그렇다로 보이는 그때는 어떤 가나가 깨지냐면은 산테티 가나가 깨져요. 그러면 무아이라는 것이 무엇인지 그런 차원에서 이야기하는 거예요. 무아이라는 거. 그러니까 우리가 지금 그런 거 볼 수 없는 상태에 들어오면은 너무 뭔가 엉뚱한 소리 같이 느낄 수 있죠. 그래서 무아이라는 이야기는 이런 차원에 이런 지혜가 생기면서 무지정신을 이렇게 볼 수 있을 때 자동차로 그냥 자동차 통째로 보는 게 아니라 자동차로 부품 2만 개, 3만 개까지 하나씩 뜯어 해체해서 볼 수 있는 그러니까 눈앞에 자동차로 보는데 부품들이 다 해체해서 볼 수 있는 정도의 전문가가 그런 자동차에 대한 전문가가 보는 눈처럼 우리도 수행자가 지혜가 생길 때 그렇게 볼 수 있단 말이죠. 그때는 산뜻띠 가나가 깨진다. 산뜻띠 가나가 깨진다. 그러니까 가나 네 가지 기억하세요. 서무화 가나 지파체예요. 지파체. 한 가지가 아니고 지수, 화풍 여러 개. 마음도 한 마음이 아니라 마음의 제데시가 촉, 수, 상, 행, 뭐 이런 거 여러 가지가 섞어 있는 집합체인데 우리는 하나로 착각하고 있으면은 사무하가나 그리고 한 가지 일을 여러 개가 아주 단납적으로 아주 호흡을 맞춰서 해내는데 우리는 하나로 봐. 그는 깨짜가나 일에 대한 덩어리. 그러니까 대사는 마찬가지고 무지로 무지 대사는 하나 다음에 하나인데 정신적 대사는 하나 다음에 하나인데 우리는 내가 보고는 이 마음이 태어날 때 마음이 지금까지 내가 한 마음이 그 마음을 내가 알고 있다고 착각하고 있고 육체적으로는 마찬가지 정신적으로는 마찬가지 무지적으로는 마찬가지고 내가 보는 한간이 맨날 그 한간이고 내가 보는 집이 맨날 이 집이고 내가 보는 이 몸이 맨날 똑같은 이 몸이고 그런 것이 우리는 대상으로 올 때도 하나로 착각하고 있는 그 대상에 대한 가나가 동아리 돼 있어. 마지막에는 산뜻띠 가나 상속 앞뒤 연이어서 일어나는 무지정신의 just process 과정뿐인데 우리는 하나로 본다. 그것이 산뜻띠 가나 이 네 가지 가나를 우리가 해체할 수 있는 수준에 볼 때 자아이라는 것이 진짜 무의미하고 있지도 않고 있을 수도 없고 그렇지만 그렇게 우리가 볼 줄 모르면 볼 수 없으면 우리의 수준에는 우리의 차원에는 그 개념으로 볼 때는 나이고 너이고 남자이고 여자이고 아상이상 저세상 수자상으로 우리가 가질 수밖에 없는 현실이 사무디 이 개념적인 이 상황의 상태의 개념적인 상태의 진리 그걸 틀리다고 할 수는 없지만 실제와는 거리감이 있다. 어떻습니까? 어려워요? 대답들 하세요. 예? 어려우세요? 어려워도 이해는 돼요. 이해는 돼요. 네, 그렇지. 책에 있는 내용이라서 이해됩니다. 그래요? 네. 수혜의 체험이 있는 분들이 이해할 거예요. 다
누가 어떤 수행을 해도 똑같아요. 위파사나 수행은 뭘로 시작하든 그렇게 들어갑니다. 그런 식으로 단어를 넘어가서 모양을 넘어가서 그 아까 말하는 가나들이 깨지면서 실제로 뭐 눈으로 보는 건 아니지만 지혜로 보는 거죠. 위파사나 지혜로 보는 거. 그 실제로 볼 때 이 가나가 깨지는 상태에서 보는 거예요. 그러면은 무아에 대한 우리 어느 정도 이 지식들이 다 모아왔어요. 지혜들이 다 모아서. 그러면 오온 쪽으로 다시 갈게요. 이 뭔 견전이 오온으로 되어 있습니까? 무아를 여러 면으로 설명할 수 있는데 이 아나달라카나스다 무아 상경에는 부처님께서 오온을 갖고 이야기하죠. 매 순간의 오온까지 우리 이야기했어요. 매 순간의 오온. 우리 지금 보고 있어요. 그러면은 보고 있을 때 오온이 있어요. 보는 눈, 형상, 중간에 있는 빛, 이런 거를 다 물질, 색온이에요. 보는 순간의 색온. 그리고 수온, 보기 좋다, 보기 안 좋다, 덤덤하게 보고 있다. 그 보는 형상에 따라서 내한테 오는 것이 수. 수이라는 것이 쉽게 이해하려면은 맛 같은 거예요. 그러니까 소금을 먹으면 짠맛이 왔잖아. 이런 거. 예, 뭐 신맛 있는 거 먹으면 바로 신맛이 있잖아. 그 어느 음식의 맛처럼 어떤 대상의 맛이에요. 그 대상의 맛이 우리가 느껴지는 것이 수로 말하는 거예요. 그것이 세 가지밖에 못 느껴요. 좋게 느끼거나 안 좋게 느끼거나 좋지도 않고 안 좋지도 않아. 이런 식으로 세 가지 중에 하나를 느끼게 돼 있어요. 그러니까 지금 보면서 우리가 지금 느낌이 어떻습니까? 말하면은 좋지도 않고 좋은 건 아니고 안 좋은 건 아니다. 그러면 덤덤하는 거죠. 그러니까 대부분이 덤덤하게 봐요. 대부분 덤덤하게 봐요. 응? 덤덤하게 안 보면 우리는 욕심나거나 화나거나 둘 중 하나예요. 보기 좋아하면은 욕심나요. 보기 안 좋아하면은 화는 모르지만 싫어하는 거 화예요. 우리가 아주 확실한 건 뭐예요? 보기 싫으면 너는 놀려요. 그 뭐예요? 그 형상을 내가 없애버린 거죠. 형상을 없애거나 내 눈의 시야를 돌리거나 해버린 거죠. 그것이 실험에서 나타나는 반응이에요. 좋아하면은 보게 돼 있어요. 소리도 마찬가지예요. 내가 좋게 느껴지면은 귀가 막 길어지는 것 같아요. 그 소리 안에 뛰어갈 것 같아요. 코는 마찬가지고, 내가 싫으면은 바로 표정이 달라지고, 막 코가 조금 숨 참고, 아니면 그 냄새나 가서 문 닫고, 이런 거 다 성냄으로 대상을 공격하고 있는. 내가 싫어하는 대상을 공격해요. 그 대상을 없애려고 해요. 그래서 이 좋다 싫다 따라서 좋으면은 욕심, 싫으면은 성냄이라는 것이 한국말로 할 때는 그 정도 크냐 이렇게 생각할 수 있는데 미리 말로는 크고 작고 떠나서 똑같대요. 크게 화나도 화, 작게 화나도 화 이런 거예요. 크게 욕심나도 욕심, 적게 욕심나도 욕심, 그 욕심의 차이는 없어요. 그래서 우리가 수온이라는 것이 음식의 맛 같은 거다 말하는 그 대상에 대한 바로 내가 느껴지는 그 맛이 수예요. 느낌. 맛은 예로 말하는 거예요. 혀로 맞는 건 맛인데 대상의 맛이다로 말하는 내가 보는, 내가 뜨는, 내가 냄새 맡는, 내가 맛보는, 내가 감촉을 다는 그 대상이 내한테 주는 감정, 좋은 거 주거나 안 좋은 거 주거나 그렇게 느껴지는 것이 수은이다. 그러니까 보는 순간 색수 그리고 보는 거를 알게 모르게 입력됐어요. 보면 그냥 입력하고 있어요. 보면 입력하고 있어요. 그것이 상. 그 다음에 그 본을 이루하고 있는 모든 마음의 작용들이 다 행이에요. 행은 한두 개가 아니에요. 여러 개예요. 수와 상은 하나씩이에요. 수도 하나예요. 상도 하나예요. 그렇지만 행은 여러 개가 있어요. 지금 여러분들이 30개 넘어요. 지금 공부하고 있는 여러분들의 마음이 행이 30개 넘어요. 선업 하나 하면은 제데시카가 비드마 공부하는 사람들이 알죠?
기본적으로 19개가 일하고 있어요. 19개가 기본이에요. 19개하고 그 모든 그 선이든 무선은 같이 있는 13개가 있어요. 그 13개 중에 거의 다 있어요. 이렇게 선업하고 있을 때. 그러면은 그 19과 13개만 해도 이 서른 그 2개잖아요. 여러분이 지금 공부하고 있는데도 아까처럼 집합체로 하되 나는 마음 하나만 알아. 마음 하나로 공부하고 있는 것 같은데 마음과 지레시가 30개 정도가 지금 같이 공부하고 있어요. 그래서 여기서 하고 싶은 말은 이 보는 순간에도 행이 여러 개다. 볼 때는 행이 7개 정도 일하는데 지금처럼 공부할 때는 이 마음, 의식이 일할 때는 30개 정도 일하고 있어요. 30개 정도 일하고 있어요. 그것이 행이고 식은 지금 이 마음, 운동머리 마음, 이 마음은 식운. 그런 식으로 우리가 오온은 공부했어요. 오온에 대한 자아, 오온에 대한 자아. 우리 며칠 전에 이야기했던 사카야 데이티, 사카야 데이티 이야기. 사카야 데이티라는 것이 제가 그때 한번 이야기했어요. 그 대면 한천선을 이야기할 때 분명히 이는 까야 정신적, 육체적 모음이라는 오온, 사까야. 그래서 분명히 이는 오온이라는 까야 집합체를 가지고 나다로 착각하는 사견, 그것이 유신경이다. 사유, 까야 신, 데이티견, 사까야 데이티. 그러면은 아까처럼 우리는 수행 안 하면 수행해도 위파스나 지혜가 생기지 않을 때 우리는 아까 말하는 개념들이 속에 살아요. 사실은 실제로 안 보여요. 그러면은 아상이 어떻게 생기냐? 네 가지로 생겨요. 네 가지. 우리 다 갖고 있는 아상이에요. 있는 것이 오는데 우리가 아로 보고 있어, 나로 보고 있어. 그 보는 방식이 네 가지예요. 그래서 오, 온 곱하기 네 가지 20가지, 20 유신경입니다. 그래서 지금 20 유신경 이야기하려고 해요. 그러니까 20 유신경을 말하면 여러분, 숫자가 많다, 머리 아파, 이렇게 생각하지 말고, 네 가지만 기억하면 돼요, 네 가지만. 오는 이야기 했잖아요. 그 오는 이미 머릿속에 있잖아요. 색수상행식. 그 오는 그냥 두고, 제가 오늘 하는 네 가지만 알아면 돼요. 그 네 가지 곱하기 5, 20가 되는 거죠. 그 네 가지가 똑같대요. 색원에도 그렇게 하고, 수원에도 그렇게 하고, 행원에도, 상원도 그렇게 하고, 행원도 하고, 그렇게 하고, 식권도 그렇게 하는 거예요. 우리의 버릇이에요. 언제부터 모르고 우리 윤회 시작부터 지금까지 우리가 그렇게 살았어. 올해는, 이번 생으로 태어날 때부터 지금까지 이렇게 살고 있어. 그냥 우리 아주 마스터리한 거예요. 이렇게 아주 능숙하는 거예요. 그렇지만 스스로 번석 못 하는 거죠. 나는 그렇게 살아왔는데 몰라. 부처님이 설명해 주는 거예요. 우리 아까처럼 개념을 깨달아서 보지 못하고 간나를 깨지 못하면은 색온을 가지고 색온이 우리 쉽게 말해 우리의 몸이잖아. 머리카락부터 발바닥까지 이 몸 통째 이 육체를 가지고 우리 어떻게 생각하냐? 네 가지 생각하죠. 첫 번째 내 거로 생각해요. 그것이 사미아다. 사미아다. 사미는 발리어로 사미가 영어로 마스터 같은 거예요. 한국말로 주인. 그 내가 주인이고 내가 주인공이에요. 이 몸의 주인이 나고
이 몸의 주인공이 나이고 이 몸이 내 몸이에요. 다 우리 그렇게 생각하잖아요. 내 몸인데 누구의 몸이 아니잖아요. 이 몸이 김누구의 몸이요, 내 몸이요, 내 몸이잖아. 항상 내 몸으로 하잖아. 그래서 이 몸이라는 색온, 몸이 색온이에요. 색온은 우리는 항상 내 거로 생각해요. 나를 생각하고 내가 일어나고 싶으면 일어나지. 내가 샤워하면 샤워하고 싶으면 샤워하지. 내 마음대로 내가 하고 싶은 거 하지. 이런 식으로 생각하는 것이 뭐예요? 사미아따. 주인, 악영. 악영은 악영인데 내가 주인이다 이라는 식으로 착각하는 거예요. 사실이 아니지. 사실이 아니잖아요. 착각이. 사실 아닌 거를 다음에 이야기할게요. 이 네 가지를 먼저 이야기할게요. 첫 번째 다 기억하세요. 사미아따. 마음이 아따. 두 번째 니와시아따. 이와시 아따. 그러니까 니와시는 니와사가 머무름이에요. 머무는 거. 어디서 머물고 있어요? 해안천선언에 머물고 있어요. 서울에 머물고 있어요. 뭐 이런 식으로 얘가 말하잖아요. 그런 것처럼 어디서 살고 있는 거 말하는 거예요. 그러면 우리는 몇 세 살았어요? 50년 살았어요. 이런 식으로. 그러면은 살았다라는 건 무슨 뜻이에요? 수작. 살아있는 어떤 사람이 태어날 때부터 지금까지 한 사람이 살아있어. 근데 어저께 살아있던 나와 지금 살아있는 나가 사실 똑같지 않아요. 우리는 태어날 때 나가 지금까지 이 나를 착각하잖아요. 엄마 뱃속에 태어났던 나가 지금 이 몸통이 엄마 뱃속에 태어나는 몸통이 지금까지 이 나를 착각해요. 맨날 한강이 지금 여러분들이 한강은 몇 살 때 봤어요? 지금까지 세포가 똑같은 한강이라 생각하겠죠. 근데 안에 물은 계속 교체되어 있잖아, 물이. 그러니까 이름만 한강이 50년, 60년 내가 보고 있지. 한강을 구성하고 있는 물은 계속 교체하고 있어요. 근데 우리는 그런 거 모르잖아. 아까처럼 산더리 그나루 몰라. 산더리 그나루 깨지 못해. 그러면 이 물질도 마찬가지예요. 산더리 그나루가 깨지 못하니까 니와시 태어날 때부터 지금까지 살아있는 나로 생각해. 그지? 두 번째 니와시 아따. 그런 아따 내가 있나 없나 생각할 필요 없어요. 있어요. 있는지 모를 수는 있으나 있나 없나가 필요 없어요. 확실하게 있어요. 누구든지 다 똑같이 있어요. 니와시 아따. 사실은 추억뿐이에요. 내가 기억하고 있어도 그러지. 내가 기억 산실이 되면은 없는 거와 똑같이 사실은 태어나대로 지금까지 살아있는 사람이 없어요. 그때 그 순간만 있는 거예요. 그래서 그 두 번째가 니와시아다. 어떤 살아있는 어떤 사람이 쭉 살아있는 거 지금까지 태어나대 지금까지 그보다 더 하는 것이 전생에부터 그 전생부터 지금까지 살아왔던 나를 생각하고 이번 생에 죽어도 그 다음 생에도 살아갈 나, 그 니와시아다. 세 번째 까라까 아따라고 있어요. 까라까 아따. 까라까는 까라는 한국말로 하다예요. 하다. 까라까는 하는 자. 그러면 지금 제가 말하고 있어요. 그러면 우리 자연스럽게 누가 말해요? 내가 말하지 이런 거죠. 여러분들이 뭐 해요? 공부해요? 누가 해요? 내가 하지. 그래서 뭐를 하도 우리는 내가 해요. 보는 거로 누가 봤어? 내가 봤어. 그것도 어떻게 말해? 내 눈으로 똑똑히 봤어. 그러면은 내가 봤다는 뭐예요? 내가 봤다는 까라까 아따. 보는 일을 내가 할 수 있다를 착각하고 있는 거예요. 그러면 눈을 빼봐. 눈을 빼. 볼 수 있을까요? 그 눈이 보는 거예요? 내가 보는 거예요? 그 우리는 내가 본다는 말하자. 소리 들었어요? 누가 들어요? 내가 들어. 그러면 귀를 빼봐. 귀를 빼서 누가 들어요? 귀가 들어오는 거예요? 내가 들어오는 거예요? 귀가 들어오는데 귀가 물질이잖아. 색 언어 가지고 우리는 까라까 아따 다 내가 한다고 하고 있어요. 아,
고무하는 거를 식은 행운이 고무합니다. 근데 우리는 내가 한다고 하고 있어. 나이라는 귀신이 언제 붙은지 모르겠어. 다 귀신이 씌워서. 아니고 아주 괴물급이에요. 아주 괴물급 자아가 붙어서 뭐든지 다 우리는 나예요. 그 가라카아다. 가라카는 하는 자. 뭐든지 내가 하는 거예요. 마지막 네 번째 웨다카아다. 웨다카. 웨다나에서 오는 거예요. 웨다카. 웨데티로 말하면 동사. 웨다나로 말하면 명사. 웨데티는 느낌은 느껴지는 거. 웨다나는 느낌. 웨다카는 느끼는 자. 그러면은 여러분이 지금 행복합니까? 괴로워합니까? 이렇게 말하면은 행복해요. 괴로워요. 누가 행복해요? 내가 행복하지? 내가 괴롭지? 이렇게 생각해. 그래, 내가 괴로운 거 아니고 누가 괴로워? 왜 이러나? 수은이 괴롭지. 괴로움이 있는데 괴로운 자가 따로 없어요. 그 수행하면 알게 돼요. 너무 괴롭다 하고 괴로움을 봐요. 괴로움 보니까 괴로움이 손바닥에 놓고 보는 같이 괴로움을 보여. 눈으로 보이는 거 아니고 안단 말이죠. 괴로움이 있는데 괴로움을 보고 있어. 괴로움이 나가 아니고 보는 자는 나가 아니에요. 그 내가 어디 있어? 괴로운 자는 없어요. 괴로움이 있고 괴로움을 아는 마음이 있어요. 근데 괴로움은 나가 아니고 괴로움을 아는 거는 나가 아니에요. 얘는 팔정도이죠. 수행하는 거예요. 그러니까 괴로움이 있는데 괴로운 자 없네. 행복할 때를 관찰해 보세요. 행복함이 있어요. 행복함이 나가 아니에요. 그냥 행복함이에요. 행복함이 있다 없다 해요. 만약에 나이라면 나도 있다 없다 해야지. 나는 영원히 나가 있다고 하고 있잖아. 태어나도 지금까지 내가 있다고 하는데 그 내가 행복하기도 하고 괴롭기도 하고 이런 생각하고 있는데 진짜 꿰뚫어 보면은 행복함이 그냥 행복한 뿐이지 행복한 자는 따로 없어요. 괴로움이 괴로운 뿐이지 괴로운 자가 따로 없어요. 근데 우리는 행복하는 거로 나고 괴로운 거로 나고 그러니까 그거를 외다가하다. 외다가하다. 그래서 그 행복감을 느끼고 있는 괴로움을 느끼고 있는 자가 있다 우리가 착각하고 있는 것이 외다가하다. 그래서 네 가지 아경이 그렇게 구성이 돼요. 그렇게 형성이 돼요. 삼위하다, 주인아, 니와시하다, 이것이었다. 수자. 계속 쭉 살아왔던 나라는 니와시 수자하다. 그리고 까라까아다이라는 모든 것을 내가 하고 할 수 있고 할 줄 알고 하는 거 내가 하는 거고 그 까라까아다. 네 번째 행복 그때까 그런 거를 느끼는 아. 이 네 가지 아로 곱하기 색수산 행식 하면은 20 유신경이 나와요. 사카야 데티 유신경 20가지. 그러면 우리가 이 정도면은 아가 뭔지 침착이 되죠. 아, 우리는 무아를 이해하려면은 내가 아병이 어떻게 걸려 있는지 알아야 돼. 우리 아병 걸려 있는 거. 못 고치는 병이 수다원이 돼야 성인이 돼야 고치지. 그래서 불치병 못 고치는 병 불치병이 하죠. 그래서 부처님이라는 그 세상의 최고의 의사가 세상에 오실 때만 그 약을 발병할 수 있어요. 그래서 부처님이 오셔야 우리한테 이 팔종도이라는 약을 주는 거예요. 이 팔종도 약을 우리가 먹어서 치료해야 치료가 가능하는데 부처님 세상에 오시지 않으면은 불치병, 치료할 수 없는 병. 우리가 걸려 있는 병이 이런 것이구나 먼저
아시고, 병을 알아야 치료하고, 문제를 알아야 해결책을 찾고, 우리가 병에 걸리고 있다를 먼저 알아야 되고, 어떤 시를 걸리냐, 이런 유신경으로, 매 순간, 매 순간 오온을 가지고 우리가 항상 걸려 있어요. 여기 걸리고, 저기 걸리고, 여기 안 걸릴 데가 없어. 그러면은, 우리가 평생 그렇게 살아왔는데, 평생 아니고, 윤회에서 매번 그렇게 살아와, 매생 그렇게 살아왔는데, 이제 와서 그거 무슨 문제냐, 이렇게 생각할 수도 있죠. 우리나라 속담이 있어요. 그, 지옥에서 오는 사람이 물을 안 무섭대. 지옥에 맨날 물 타기 때문에. 맨날 매 순간 불에 태워서, 그걸 지가 너무 훈련이 돼 있어도 지옥에 오는 사람 물이 안 무섭다. 그래서 우리가 아를 너무 익숙하기 때문에 아를 안 무서우니까 그 아병 이야기 해도 아무렇지 않아요. 그래서 제일 어려운 그런 거예요. 그래, 알겠고, 무슨 말인지 알겠고, 근데 무슨 문제냐. 할 말이 없어요, 그거는. 진짜 할 말 없죠, 그거는. 그렇지만, 그 아병하고 우리가 겪고 있는 고통의 관계를 우리가 또 공부해야 돼. 그 관계를 이해해야, 고통을 좋아하는 사람 하나도 없어요. 응? 사람 아니고 동물도 없어요. 응? 고통 다 무서워요. 응? 고통을 원하는 사람 없잖아요. 그래서 우리가 뭘 공부해야 되냐면 고통을 공부해야 돼. 응? 그래서 고통을 공부해야 내가 겪고 있는 모든 괴로움, 고통이 얘하고 관련되어 있네. 이 자아, 악영, 아상, 응? 이기심과 뭔가가 항상 연결되어 있어. 그 아상만 없으면, 이기심만 없으면은 별로 내가 화날 일도 없고, 뭐 자존심 상할 일도 없고, 욕심부릴 일도 없는데, 얘만 나타나면, 얘가 머리만 거기에 들면은 다 문제가 일으키는 거예요. 어? 다 문제가 일으켜. 어? 그래서 우리가 고통을 다 무서워하는데, 고통을 다 원치 않는데, 맨날 고통만 초청하는 자초하고 있어. 아상으로, 악영으로. 어? 그래서 고통과 아상의 관계를 공부해야 돼. 그렇게 공부해야 아까처럼, 어, 너무 익숙하고 있기 때문에 지옥에 오는 사람이 불은 무섭지 않다. 이, 또 다른 비슷한 말이 있어요. 그, 고추 안에 벌레는 안 매운데요. 왜? 태어날 때부터 고추 안에 태어나서 고추가 많이 매워도 아무리 매워도 고추 안에 벌레는 안 맵대요. 왜? 얘는 예서 태어나서. 그래서 우리도 너무 아가 너무 익숙하니까 악영에 대한 아픔은 몰라. 그래서 무아 이야기하는 거 쉽지는 않죠. 이 아가 너무 익숙하고 너무 편하니까. 오히려 무아 이야기가 머리 아파. 어? 내가 잘 알아서 하는 거 편하는데 무아 공부하니까 없는 고통이 생기는 같이 생길 수가 있어요. 그때마다 뭘 기억해야 돼. 나는 고추 안에 태어났구나. 그러니까 고추 안에 태어나서 안 매운 거야. 내가 지옥에 와서 물이 안 뜨거운 거야. 그렇게 스스로 그렇게 그, 그 경고를 보내야 돼, 스스로. 그래서 아이라는 이야기, 나 이야기 했죠. 위사카이라는 부처님 살아 계실 때 그 뽑아라마 동사를 모시하는 그분 이야기. 소녀가 죽어서 그 할머니가 막 머리 처져 있는 상태에서 눈물 흐리면서 부처님 앞에 와서 앉아 있어. 아침에 일찍 부처님께서 왜 의사가 얼굴을 앉았네? 눈물 흐리고 머리를 처져 있고 무슨 일이냐 하니까 소녀가 죽었어요. 너무 힘들어. 너무 아끼는 소녀. 자기가 되게 사랑하고 소녀 너무 많이 있는데 얘가 할머니 닮아서 신심이 좋고 스님들이 모시고 이런 봉사하는 걸 되게 잘해. 그래서 맡길 수 있는 소년인데
이렇게 돌아가시니까 너무 아쉽고, 그래서 부처님이 물어보셨잖아요. 사바티의 인구가 얼마냐? 7천만. 그러면 그 예쁜 소녀가 그 7천만도 태어나겠다면은 받고 싶냐? 받고 싶다. 그러면 위사카 눈물이 언제 말리겠냐? 그 7천만 중에 하루하루 몇 명 죽었냐 하니까 많이 죽을 겁니다. 몇 명인지 모르겠지만. 그러면은 소녀가 7천명 있으면은 하루에 몇 명은 죽겠지요. 의사가는 맨날 머리 쳐져 있고 맨날 눈물 흐리고 사겠지. 그 무슨 이야기를 하고 싶은 거예요. 이 이기심으로서 애착 집착이 생기는 거 말하는 거예요. 나가 생기면 뭐가 생겨요? 너가 생기고 내 거, 네 거가 생기는 거예요. 그 한국 사람이 잘하는 말이 있잖아요. 내 거로 내 거, 네 거로 내 거. 그래서 이기심의 말이죠. 그다내 거예요. 그래서 이기심이 생기면 어디야? 나이라는 거 생기면은 이기심이 생겨. 그러면은 내 거. 나가 생기면 내 거가 생기는 거예요. 근데 내 거는 그냥 내 거 아니고 네 거는 내 거가 돼. 이기심은 다 이렇게 돼. 그래서 미사카는 다른 사람들이 죽을 때는 안 울었지만 마음 안 아프지만 자기 소녀가 죽을 때는 마음 아프잖아. 핵심은 뭐예요? 내 소녀 이런 거잖아. 액체 집착. 나의 소녀. 남의 소녀는 죽어도 마음은 조금 짠하죠. 근데 울지는 않아요. 아프지는 않아요. 그 정도인데 내 거라는 거 될 때는 차이가 나죠. 그러면은 이타심이 있으면은 모두가 하나로 보여요. 모두가 똑같아요. 모두 소녀가 내 소녀 같아요. 그런 사랑은 자애의 사랑이에요. 그런데 지금 우리가 갖고 있는 사랑은 아상에서 오는 거는 가래의 사랑, 가래 탐욕의 사랑이에요. 그거는 이기적이에요. 그래서 그 우리나라의 큰 스님 법문에 들었던 이야기인데 엄청 웃기는 이야기인데 어떤 스님이 되게 법문을 엄청 잘한대요. 그래서 그 지역에는 그 스님이 엄청 유명해서 맨날 법문 다녀. 사람들이 좋은 일을 스님을 모시고 안 좋은 일을 모시고 뭐 무슨 돌아가셨다 이를 모시고 무슨 생일을 모시고 회사 개원식도 모시고 맨날 그 스님 법문 듣고 되게 지역 사람들이 다 의지하는 스님이에요. 그래서 그 스님이 그 누가 어머니가 돌아가셨어요, 아들이 돌아가셨어요, 아버지가 돌아가셨어요. 가서 법문해주면 사람들이 바로 이 법의 맛을 느끼고 편해지고 이 뭐라 해야 되나 걱정 근심이 사라져. 그래서 엄청 그 스님을 좋아해요. 근데 어느 날 그 철학하니까 신호들이 많겠죠. 유명한 스님이 스님이 통곡하고 울고 있어. 소리 지르면서 울고 있어. 무슨 일이야 하니까 스님 어머니가 돌아가셨대. 스님 어머니가 돌아가셨어. 그래서 사람들이 스님이 맨날 다른 사람들이 돌아가실 때는 설법해주고 막 우리로 너무 끝났고 안심되고 하는데 스님이 스스로는 법문 못하나. 그래서 가서 스님한테 스님 어떻게 되는 거야? 우리 어머니 들어가실 때는 스님 어떻게 이야기했잖아. 그러니까 그거는 네 엄마고 지금은 내 엄마. 그거는 네 엄마이고 지금은 내 엄마지. 그래서 사람의 이기심이 그런 거예요. 그래서 부처님 가르쳐 아무리 공부해도 깨닫지 못하면 깨달아도 수다만 정도는 아직까지는 눈물이 안 끝나요. 눈물이 안 끝나요. 성냄이 남아 있는 거죠. 성냄. 그래서 싫어하는 건 뭐예요? 내 소녀가 살아있는 거 내가 원해요. 욕심. 죽었어요. 죽어는 거 싫어해요. 나는 죽은 거를 원하지 않아. 내 소녀가. 그러면은 그 화로 인해서 울음이 터지는 거죠. 그러면은 수녀가 내 수녀라서 내가 그렇게 되는 거잖아. 아까 스님처럼 내 엄마잖아. 그래서
거기서 내가 어디서 와요? 나에서 오는 거예요. 나가 생기면은 내 거가 생기는 거예요. 그 부처님 말씀은 아따, 아따니야. 이런 단어들이 잘 외우세요. 아주 핵심 단어들이. 아따, 아따니야. 아따는 나, 아따니야가 내 거. 나, 내 거, 나, 내 거. 아따, 아따니야, 아따, 아따니야. 아따, 아따니야, 아따, 아따니야. 나, 내 거, 나, 내 거. 그 우리 세상이 어지러운 것이 다 거기서 시작하는 거. 나, 내 거. 그 나만 나이고 나만 내 거 아니고 모든 사람이 나, 내 거 아니까 싸울 수밖에 없는 거예요. 왜? 나는 너는 너이잖아요. 입장을 바꾸면 나는 나, 너는 너예요. 그러니까 어떻게 합의점이 없어. 나, 내 거. 그 사람은 나, 내 거. 그 사람은 나, 내 거니까. 그것도 불어나는 거 어떻게 불어나요? 나, 내 것뿐만 아니라 내가 사랑하는 사람들이와 내가 사랑하는 사람들의 이익과 번연, 내가 미워하는 사람과 내가 미워하는 사람들의 이익과 번연, 이 편이 나가 생기면 너가 생기고 편 갈리는 거예요. 그러면서 내가 미워하는 사람들이 동조하는 사람들이 내가 미워하는 사람의 편이다. 내가 좋아하는 사람들의 편 드는 사람은 내 편. 세상이 시끄러울 수밖에 없어요. 조용할 수가 없어, 우리 세상이. 왜? 악연을 비롯해서. 악연을 비롯해서. 근데 그 악연이 내리면 내릴수록 나가 내리니까 너가 안 보여. 나의 행복이 너의 행복이고 너의 행복이 나의 행복이. 내 거로 내 거, 네 거로 네 거 아니고 내 행복도 너의 행복이고 너의 행복도 나의 행복이고 너의 고통은 나의 고통이다. 이런 이 감정이입이나 입장 바꿔서 생각하는 이런 마음들은 우리가 아상을 내릴 때 나타나는 거예요. 그러면은 화합, 단합, 배열, 배품 이런 그 이들이 있을 수 있는 거죠. 그때 따라서. 응? 잠깐만요. 우리 산에 사면은 벌레가 너무 많아. 앉아서 법문하고 있는데 얘를 법문 들으려고 바지 밑에서 들어가서 그래서 가서 털었어요. 이야기 어디 갔어요? 그래서 아상과 편드는 이야기죠. 그래서 이 아상을 내리면은 무아의 정신, 무아가 사라지면은 악영. 그럼 우리가 행복하고 싶으면은 무아의 정신을 우리가 가져봐야 돼. 무아 정신을 가져보면은 아까처럼 배려, 배품, 양보, 상대의 입장을 이해, 용서 이런 것이 우리가 가능해지는 거. 그런데 아상이 크잖아요. 안 먹혀. 양보 무슨 말인지 몰라. 이런 것이 배품 이런 거 몰라. 배려 이런 거 할 수 없어. 용서 없어. 그런 것이 상대로 절대 생각하지 않는다. 이런 거예요. 상대로 절대 생각하지 않는다. 해서 나밖에 모른다. 이기심이 너무 크다. 그것이 아상이 너무 크다. 뜻이에요. 그러면 그 사람은 절대 행복하지 못해요. 뭐가 돼도 행복하지 못해요. 재산이 아무리 많아도 행복하지 못해. 그런 사람. 권력이 아무리 대단해도 행복하지 못해요. 그것이 현실이에요. 아상이 커질수록 심리병이, 정신병이 깊어져요. 부도저는 엄하다고 부처님 말씀.
범부는 정신병자다. 그 정신병자의 이, 뭐라가? 그 주범이 악용이에요. 주범. 우리 정신병 콜리게 하는 제 주범이 악용이에요. 아상이 커지면 커질수록 사람은 정신이 이상해져요. 정신이 이상해지면서 욕심도 많고 화도 많고 그러면서 가족끼리도 불편하고 부부끼리도 불편하고 친구끼리도 불편하고 동료끼리도 불편하고 다 불편해. 아무와도 잘 살 수가 없어. 그러니까 혼자 살아야 돼. 혼자도 잘 못 살아. 그래서 자살하고 싶어. 이런 거예요. 아상이 그렇게 무서운 거예요. 혼자도 제대로 못 살아. 다른 사람과 싸울 수 없어서 스스로 싸워. 안에서 싸우고 있어. 혼자서 싸워. 그래서 맞는지 틀린지 여러분들이 스스로 생각해 보면 돼요. 이런 것이 한두 명의 경험이 아니라 부처님의 가르침에 우리가 셀 수 없는 세월을 거쳐서 아는 부처님의 지혜이잖아요. 저도 저 인생을 바라보면서도 알고 있는 사실이고 수행을 통해서 알고 있는 사실이고 그래서 자신 있게 말할 수 있고 여러분들도 이런 이야기들이 듣고 나서 스스로 본인의 삶을 뒤돌아보세요. 뒤돌아보면서 내가 아상이 강할 때 이런 일이 벌어지는 거구나. 내가 조금 아산을 내릴 때 일단 마음속에서 자유가 생겨요. 아상을 내리면은 여유, 자유, 편함이 생겨요. 오늘 이 공부를 조금 다시 정리하자면은 개념의 나무 껍질 같이 생각해서 개념을 벗기는 이야기를 했어요. 그 개념 벗긴다는 것이 우리 실제로 가까워진 거다. 그래서 개념과 실제는 그 차원이 다른 거예요. 개념도 개념대로 개념적인 상태의 진리가 있고 사무디사자. 그래서 부처님께서는 실제로 궁극적 실제의 상태에서 부처님께서 무아를 말하는 거다. 그 첫 번째 우리 공부했던 내용이에요. 그거를 이해를 돕기 위해서 네 가지 가나 이야기를 했어요. 서무하 가나, 그 다음에 뭐지? 깨자 가나, 아라마나 가나, 그리고 산테티가나. 산타디 가나, 이 네 가지 이야기했어요. 그 변화가 깨지는 상태, 우리 실천 수행에서 해보면은 누구나 체험할 수 있는 그런 변화들이 없어지면서 실제로 지혜가 다할 때, 부처님 말하고는 무아는 이런 궁극적 실제 상태에서 사실을 말하고 있는 거구나. 이해할 수 있는 차원이 생기는 거죠. 그 다음에 그 아이라는 놈이 어떻게 생기는 거냐. 우리한테 이 병이 어떻게 걸리냐 하면서 사카야 데이티 20가지를 이야기했어요. 사카야 데이티. 20가지 숫자가 많지만 사실은 5 곱하기 4잖아. 네 가지만 기억하면 돼요. 5는 우리 다 알고 있죠. 색수사 행식 5온. 그 5온이 매 순간 있는 5온이고 그 매 순간에 아가 생기는 거예요. 왜? 5온이 매 순간 있고. 그러니까 5온에 대해 우리는 악영이 매 순간 생길 수밖에 없고. 그 5온이 매 순간 있고 매 순간에 악영이 생기는 것이 5 곱하기 4, 20 유신견인데 첫째 사미아다, 주인 둘째 니와시아다, 수자아, 쭉 살아왔던 나이라는 그 다음에 세 번째는 까라까아, 뭐뭐뭐 다 내가 한다 착각하고 있는 네 번째는 외다까아다, 행복하는 나, 괴로워하는 나 이런 식으로. 자, 그래서 오늘 우리의 공부는 우리의 현실,
현시 파악, 내가 I라는 것이 어떻게 가지고 있는지, 그 현시 파악하는 부분이고, 그 R을 깰 수 있는 길이 뭔지, 감나를 깨고, 실제로 꿰뚫어 보는 위파사나 지혜, 유일한 길, 화종도 사념초, 유일한 길이다. 다른 길이 없어. 부처님께서 이가예노 아양 베크웨 메고, 베크웨 베크들이요. 아양 이 사념초가 이가예노 유일한 길이다. 하나뿐 길이다. 사단은 위소디야. 사단은 중생들의 위소디야. 천정하기 위해서. 사단은 위소디야. 우리가 천정하지 못해요. 왜 천정하지 못하냐? 번뇌 때문에 돌아와요. 매날 양치하고 세수하고 샤워해도 우리 마음은 청소 못하고 있어. 육체적으로만 우리가 청소하고 있고 정신적 샤워는 못해서. 그 정신적 샤워를 할 수 있는 것 바로 이것이에요. 정신적 샤워는 4년초 8정도. 그 4년초 8정도로 정신적 샤워 우리가 때를 밀어줘야, 때가 너무 오래됐어요. 굳어져 있어 아상이. 그걸 밀어줘야 그 천정해지는 거로 사타나 위소디야. 소가뿌리디와나 사마테카마야. 걱정 근심을 넘어가기 위해서. 우리 맨날 걱정 근심을 살아요. 그 걱정 근심을 넘어가기 위해서 유일한 길이라. 도카 도미나사나 아탕가마야. 육체적 고통, 정신적 외로움을 아탕가마 없애기 위해서. 냐야사 아디가마야. 안, 지혜, 깨달음을 성취하기 위해서. 네바나사 사치끼리야. 모든 고통에서 벗어나 네바나를 성취하기 위해서 유일한 길이다. 그것이 바로 사념초 8종로 수행이다. 그래서 오늘 우리의 아병 이야기와 그 병을 치료하는 위파사나 이야기, 그 위파사나 입문, 간나가 깨지면서 실제로 보면서 그 무아이라는 정신을 가질 수 있는 위파사나 지혜 이야기 소개했습니다. 네, 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라마데간도 니부도 자두완바와 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라마데간도 니부도 자두완바와 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라마데간도 니부도 자두완바와 Buddha Sasanam Chiram Deithadu Buddha Sasanam Chiram Deithadu Buddha Sasanam Chiram Deithadu 부처님의 가르침이 오래오래 머무소서. 사두 사두 사두